ఇది సాధ్యము కాదు అని ఇంకోళ్ళు అంటున్నారట. ఇలాగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకంగా ఈయన గురించినటువంటిది. సో ఫ్రమ్ ది పర్సన్స్ హూ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ హిమ్, ఈచ్ ఆఫ్ దోస్ పర్సన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ వే అబౌట్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. And each such explanation is true, but the ultimate truth is a synthesis of all these explanations. So each of these explanations is a part of the one explanation about God. That is a strange thing. Psychic trend of all those people around you. Their feeling of each, how each one feels about Lord. That is, so each of them has his own freedom or her own freedom to express. So that is what is described here. మరియును ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, రమణి దూరమువో ఏ కృష్ణ రథముందాదింక వీక్షింప ఏ కమలాక్షం బొడగానలేని దినముల్ గల్పంబులై తోచు గేహములందుండంగ నేలపోయి పరిచర్యల్ సేయుచున్ నెమ్మనుందము రమ్మాయనొక్క చంద్రముఖి కందర్పాసుగ భ్రాంతయై. ఆ చూస్తున్న వాళ్ళలో ఇంకో ఆవిడంటుందట, ఓసి కృష్ణుని రథము దూరం పోయాను, చూస్తుండగా వెళ్ళిపోయిందే రథం, కన్నులకు ఇంక కనిపించదు, ఇటు పైన వీనిని చూడలేనిచో దినములు కల్పముల వలె గడుచును కదా అంటుందట ఆవిడ. ఒక ఆవిడ ఇంకో ఆవిడతో, ఇన్నాళ్ళు మనం రోజు ఈయన చూస్తూ ఉన్నాము, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు, రథం వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు మనం రథం చూస్తున్నాం, ఇప్పటిదాకా రథం కూడా కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పటిదాకా ఏమో యుగాలు నిమిషాల్లో అయిపోయాయి, ఇప్పుడు నిమిషాలు కూడా యుగాల్లో అవుతాయి చూడకపోతే. ఇటు పైన వీరిని చూడలేనిచో దినములు కల్పముల వలె గడుచును, ఈ గృహములందు మనకు వచ్చినదేమి, మనమును ద్వారకకు పోయి వారి పరిచర్యలు చేయొచ్చు, వారి సాన్నిధ్యం నుండిపోయిన ఎంత బాగుండును అని పలుకుచూ ఒకటి మన్మథ బాధను చెందింది ఒక ఆవిడ. అలా ఒక ఆవిడ, వన్ ఆఫ్ ది లేడీస్ who was observing the chariot of the Lord disappearing, she expressed her feeling. She says, all these days we have the physical presence of God, of the Lord here, so it was, even the months and years passed on like hours and minutes in the presence of God, Lord here, physical presence. Now he has disappeared. Now even the days will pass like decades and centuries because we feel his absence. So how it will be if we leave our houses and go to his place, to Dwaraka, all of us, so that we can serve him for whole life. So this is an expression of one of those ladies. ఇంకోవడంటోంది, తరుణి యాదవరాజుగాడితద్ధం వేదములందు వర్ణింపబడిన వాడై సృష్టి స్థితిలయములు ప్రవర్తింపజేయు కాలాత్మకుడైన ఒకడుగా నాకు దర్శనమిచ్చెను అని ఒక కాంత పరిశుద్ధ హృదయం కలిగి ధ్యానమున మునిగాను. ఆవిడ ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయిందిట. ఆవిడకున్నటువంటి స్థితి అది. అనదర్ లేడీ హూ వాజ్ ఆల్సో అబ్జర్వింగ్ ది సైట్ ఆఫ్ ది డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ ది చారియట్ ఆఫ్ ది లార్డ్, షీ వాజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హర్ feeling. She was telling that, what do you see? You see him as a human being. He is not a human being. He is the supreme person who is beyond the creation itself. The creation, he has no beginning or no end. He is beyond. So such a person is to be meditated upon. Saying this, she went into meditation. So this is the state of another lady. So here we can see the different states of existence of the different persons. The same thing we see everywhere also. Even in our daily life, what do we experience? For example, if we go to some place, holy place, the best example both of you know is Tiruvannamalai. When you go there, you can see many people are there, but each one has his own experience of Bhagavan. Somebody experiences him as the formless in his meditation. Somebody experiences him that he was once upon a time a physical form, now it is his samadhi. So like this, each one will have his own experience, and all these people with different experiences are together. This is creation. This is what is called universe.
Uni means it is one, but verse, it is versatile. That is why it is called universe. So it is diversity in unity and unity in diversity. అలాగా ఒక ఆవిడందిట. తర్వాత తామస గుణులకు రాజులు భూమిం ప్రభవించి ప్రజల బొలియింపగా సత్వామల తనుడై ఇతడు భామిని వారల వధించు ప్రతికల్పమునన్. ఇంకో ఆవిడంటోంది ఏమిటంటే, తామస గుణములు బలిసిన రాజులు భూమిపై ఎక్కువై ప్రజలను బాధించిరి, అట్టి దుర్మార్గులను వధించుటకై ఈ మహానుభావుడు అవతరించెను అని ఇంకో ఆవిడ వివరిస్తోందిట. అనదర్ లేడీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు ది lady standing besides her, saying that whenever the rulers on this earth become wicked fellows and diabolic, and when they tease the good people, then Lord comes down like this in his physical form to punish them and to re-establish the law. So that is this Lord. So this is the experience of another lady, what she could see the Lord. ఇదియనుగాక ఈ యుత్తమశ్లోకుడెలమి జన్మింపంగ యాదవ కులమిల్లననఘయై అనఘమయ్యే ఈ పుణ్యవర్తనుడే ప్రొద్దునుండగా మధురాపురము దొడ్డ మహిమగనియే ఈ పురుష శ్రేష్ఠు నిక్షింప భక్తితో ద్వారకావాసులు ధన్యులైరి ఈ మహాబలశాలి ఎరిగి శిక్షింపంగ నిష్కంటకంబయ్య నిఖిల భువనము ఈ జగన్మోహనాకృతి నిచ్చగించి పంచశర భల్లజాల విభజ్యమాన విమల మానసమై వల్లవీ సమూహం ఇతని అధరామృతము గ్రోలు నెల్లప్రొద్దు అని ఇంకోవాడంటుందిట. ఏమంటుందంటే, ఇతడు జన్మించడం వలన యాదవ కులమునకు ఘనత చేకూరెను. లేకపోతే ఎవరు చూస్తారండి? మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం, కులం అంటే ఇక్కడ వంశము. మాటి మాటికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి తప్పుడు అర్థమే మనకు అర్థం అవుతుంది. అందుకు మాటికి మీకు గుర్తు చేస్తాను. భాగవతంలో కానీ, రామాయణంలో కానీ, పురాణాల్లో కానీ కులం అనేటువంటి పేరు వస్తే వంశం అని గుర్తుపెట్టుకోండి, కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి చచ్చు అర్థం, పుచ్చు అర్థం కాదు. అందుకని యాదవ కులం అంటే యాదవ వంశం, యదు వంశం అన్నమాట. ఈయన పుట్టడం వల్ల ఆ వంశానికి ఎంత ఘనత వచ్చిందండి అంటుంది ఆవిడ. అనదర్ లేడీ ఈస్ ప్రైజింగ్ ది లార్డ్ ఇన్ అనదర్ మేనర్. షీ సేస్ ది క్లాన్ ఆఫ్ యదు, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్ ఇన్ దట్ క్లాన్, ఇట్ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రామినెన్స్. సీ, దట్ ఈస్ వాట్ షీ సేస్. ఇతడు కొంతకాలము నివసింపగా మధురాపురికి మహిమ కలిగెను. మధురలో కొంతకాలం ఉన్నాడు ఈయన. ఎప్పుడు? కంసవధ ముందు మధురకు వచ్చాడు. అప్పటి నుంచి కంసవధ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కొద్ది నెలలలో ఆయనకు ఉపనయనం చేసి సాందీపని దగ్గర పంపించారు. సాందీపని దగ్గర నుంచి వచ్చినారు, మరికొంతకాలం ఉన్నాడు. ఈ లోపల మాటికి జరాసంధుడు వచ్చి ఈ మధుర మీద దాడి చేస్తుంటే ఈ వీళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పి ద్వారకా నగరాన్ని నిర్మింపజేసి అక్కడికి తరలించాడు వీళ్ళని. ఇలాగా కానీ ఆ మథురాపురంలో ఈయన ఉండడం వల్ల మధురకి ఒక మహిమ కలిగింది. సిన్స్ హీ స్టేడ్ ఇన్ ది సిటీ ఆఫ్ మథురా, దట్ సిటీ గాట్ ఏ గ్లోరీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెజెన్స్, షీ సేస్. దీనిని భక్తితో చూతుచుండుట వలన ద్వారకావాసులు ధన్యులైరి. ద్వారకలో ఉన్నవాళ్ళు అందరూ కాదు కానీ కొంతమంది భక్తితో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇతను చూసి ధన్యులయ్యారు అని ఇంకో ఆవిడ అని కూడా అంటోంది ఈవిడ. ఆల్సో షీ సేస్ దట్ ది పీపుల్ ఇన్ ది సిటీ ఆఫ్ ద్వారకా, బికాస్ దే వర్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ అట్ హిమ్ విత్ గ్రేట్ డివోషన్, దేర్ లైవ్స్ బికేమ్ పర్పస్ఫుల్. తర్వాత ఈ మహాబలశాలి దుష్ట శిక్షణము చేయుట వల్లనే ఈ ప్రజలందరికీ సుఖము కలిగినది అంటోంది. ఇతని జగన్మోహనాకారము చూచి మన్మథ బాధ చెందిన గోపకాంతలందరూ వీని పెదవియందలి అమృతమును గ్రోలుచుందురు. ఇది చమత్కారంగా సంభాషణ అన్నమాట. ఇది చమత్కార సంభాషణము. మామూలుగా చదివితే మనకి
మామూలుగా చదివేటువంటి అర్థంగా కనిపిస్తుంది. దీని మాస్టర్ గారు రాశి ప్రకాశం రాశారు ఇక్కడ. పంచశరుడు అనగా 5 బాణములు గల మన్మథుడు. జీవుల పంచేంద్రియములే వాడి బాణములు. వాడి బాణాలు ఏమిటండి? మన 5 ఇంద్రియాలే 5 బాణాలు వాడికి. వానికి కృష్ణుడు లక్ష్యము కాగా పంచశరముల బాధ విమల మానసము అను స్థితిని కలుగుచేయను. మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఈ 5 ఇంద్రియాలు 5 రకాలైనటువంటి ప్రలోభాల్లోకి లాగుతూ ఉంటాయి మనని. అందుకని వాడి పేరు మన్మధుడు అన్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి? మనస్సుని మధిస్తట వాడిని. కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణ సాన్నిధ్యం మనకు కలుగుతుందో వాడి మనస్సు ఈయన మధించాడు. ఇక వాడి ఉండాలని వాడి ఇంకా స్థితి లేదు వాడికి. అందుకనే సాక్షాన్ మన్మథ మన్మథ అంటారు భగవానుడిని. మన్మధుడి యొక్క మనస్సును మధించిన వాడు ఈయన. అందుకనే వాడి తండ్రి కదా మరి వీడు. మన్మధుడికి తండ్రి ఎవరండి? కృష్ణుడు. అదేమిటండి? మన్మధుడే కృష్ణుని యొక్క కొడుకు అయినటువంటి ప్రద్యుమ్నుడుగా పుట్టాడు. అందువల్ల తర్వాత మన్మధుడు అంత ముందు అవతారంలో కూడా మన్మధుడు విష్ణు నుంచి వచ్చినటువంటి వాడే. అందువల్ల మన్మధుడికే అంత మహిమ ఉంటే వాడి తండ్రి అయినటువంటి వాడికి ఇంకెంత మహిమ ఉండాలండి. అందుకని వాడి మనసును ఆయన మధించాడు. అందువల్ల కృష్ణుడి లక్ష్యము కాగా పంచశరముల బాధ విమల మానసము అను స్థితి కలుగుచేయును. మామూలుగా మనస్సు మన మధిస్తూ ఉంటుంది 5 ఇంద్రియాల ద్వారా. అది మన్మథ బాధ అంటే అటు ఇటు మనస్సును లాగేటువంటిది. కానీ కృష్ణుడి లక్ష్యంగా ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనస్సు శుద్ధ మానసం అవుతుంది. అంటే ఏమిటి? మనసులో ఉన్నటువంటి కలత తీరిపోయి పరిశుద్ధమైనటువంటి మనస్సు గలవాళ్ళు అవుతారు. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? అప్పుడు ఈ మన్మధుడు కాస్త ఆయనలో లీనమైపోతాడు. అప్పుడు మనకు కూడా మన్మధుడు బాధ అవ్వదు. మన్మధుడు అయినటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడు? కృష్ణుడిలోకి లయం చేస్తాడు. అది మనకు కలిగేటువంటిది. కామక్రోధాదుల అనుభవమునకు తోడ్పడు పంచేంద్రియములు ఆనంద సాధనములకు అని భావము. ఏ పంచేంద్రియాలైతే మనల్ని కామక్రోధాలు లాగుతున్నాయో అవే భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యం అనేటువంటిది ఆనంద సాధనంగా కూడా పనిచేస్తాయి ఇటుపక్కకి వెళ్ళినప్పుడు. పెదవి యందలి అమృతం అనగా అతని బోధలు వేణుగానము అని అర్థము. మామూలుగా ఏం రాస్తారు? అధరామృతం అంటే పెదవి అంటే చొంగ అని అర్థం. అది రాస్తారు పిచ్చివేతలు. ఆ వ్యాఖ్యానం రాసేవాళ్ళు అలాగే రాస్తారు. అధరామృతం అంటే గోపికల యొక్క అధరామృతం. మృతమైనటువంటి అనుభూతిని ధర అంటారు. అది మృతమైనటువంటి అనుభూతి. అంటే ఎప్పటికప్పుడు చచ్చిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు పోయే అనుభూతిగా. ఇవాళ మంచి రుచిగా చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఏదో మైసూరు పాకం చేశారు అక్కడ, రుచిగా ఉంది, తిన్నాం, తినేసాం, అయిపోయింది, ఇంకేముంది అక్కడ? అది ఇంకుంటుందా? ఉండదు. అలాగే భూమి మీద అంటే భౌతికంగా ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఏవైనా సరే వాటి యొక్క అనుభూతి అనేటువంటిది ఎంతసేపు ఉంటుందండి? కాసేపే ఉండేది. అందుకని అది మృతమే. కానీ ధర అంటే భూమికి సంబంధించి కాదు. అధర అంటే అర్థం ఏమిటి? అధర అంటే కింది పెదవి అనేటువంటిది ఒక అర్థం ఉంది. కానీ ఆ అర్థాన్ని పట్టుకు వెళ్ళాడు పిచ్చివాడు. అధర అంటే ధర కానటువంటిది అంటే అర్థం ఏమిటి? భౌతికమైనటువంటిది కానటువంటిది అని అర్థం. ఆయన వాక్కు భౌతికం అండి. భగవంతుడి యొక్క వాణి అది అమృతం కాదు. అలాగే ఆయన వేణుగానం అది భౌతికమా? అమృతం కాదు. అందుకని గోపికలు ఆయన నుంచి పొందినటువంటి అధామృతం అంటే ఏమిటి? ఆయన యొక్క వాక్కుని పొందారు, ఆయన యొక్క వేణుగానాన్ని పొందారు అని అర్థం. కానీ అది తెలియక పిచ్చివాళ్ళు ఎంత పిచ్చి వ్యాఖ్యానాలు రాశారండి. అంటే వాళ్ళకి బొత్తిగా తెలియదు అనమాట వాళ్ళకి. అందువలన మళ్ళీ మనకి సరైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇవ్వడం అది మాస్టర్ గారు మనం చేసినటువంటిది. అధరామృతం అంటే అదే అర్థం. సో హియర్ ఆల్సో ఫర్దర్ షీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ బికాస్ of him, because he has destroyed all the evil forces, that all the people are happy, they have a good experience. And also he is so beautiful, his beauty is a divine beauty. Because of this all the beings, the men, the women, the children, everyone in Vrindavan, they felt attracted towards him, and this attraction is not a physical attraction. It's not a merely physical attraction. So they were attracted, their minds are drawn to him, and when our minds are drawn to the divine light,
what happens is, all the activity of our senses in the lower plane is withdrawn into the God presence. That is the experience which these people of Vrindavan, they got. So, he is called in English, he is called Cupid. He has 5 arrows. He always shoots his 5 arrows to make us, to bring us into the illusion of the physical attraction. Without him, there is no creation, because if there is no attraction in the beings, there is no creation. So it is necessary. But if we are only entangled in the physical attraction, we are drawn to our lower nature. Then what happens? We are stuck up in our lower levels. So, what we have to do is, we have to transform this attraction into a higher attraction. And this is possible when we get the presence of the Lord, like those people of Vrindavan, because they got such a presence which brought them from the physical level to the spiritual level. So this attraction transformed them. So these 5 senses which draw us towards the sensual objects, the same 5 senses, when you change the direction, they lead us to the divine experience. That is what the experience of these people. So that is explained here. ఈ కమలాక్షుని శుభగుని కరుణాంబుధి ప్రాణనాథుగా జేకొని వెట్కగా పురము చేయుచునుండెడు రుక్మిణీ ముఖానేక పతివ్రతల్ నియతి నిర్మల మానసలై జగన్నుతాస్తోక విశేష తీర్థముల దొల్లిటి బాములనేమి నోచిరో. ఇంకో ఆవిడంటోంది, ఇతడు కరుణకు సముద్రము వంటివాడు, ఇతడున్న చోట సౌభాగ్యముండును. ఇట్టి వాణిని భర్తగా పొంది కాపురము చేయుచున్న రుక్మిణీ మొదలగు వారే నిజమైన పతివ్రతలు. వారు పూర్వజన్మములో ఏ నోములు నోచిరో అని అంటోంది. రుక్మిణీ మున్నగు వారికి తమ భర్త కన్నా దేవుడు గొప్పవాడు అనుకొనవలసిన గతి పట్టలేదని భావము అని మహర్షి రాసింది. అంటే భర్త భగవంతుడు రెండు ఒకటే అనేటువంటి స్థితి వాళ్ళకి, రుక్మిణి సత్యభామ అనేది అందరికీ కూడా. అందువల్ల ఏమైంది, భగవంతుడు ఆయనే, భర్త ఆయనే. అందుకని మన భర్త కంటే భగవంతుడు ఒకడు వేరే ఉన్నాడు అని ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం రాకపోయింది వాళ్ళకి. అది అంటోంది ఈవిడ. ఎంత అదృష్టమో వాళ్ళకి, సకల సౌభాగ్యాలు కలిగజేసేటువంటి సముద్రం, కరుణా సముద్రం అయినటువంటి ఆయనే భర్తగా కాపురం చేస్తారే వాళ్ళు. ఆహా, ఎన్నో నోచారే వాళ్ళు అంటోంది ఈవిడ. అనదర్ లేడీ ఈజ్ మేకింగ్ అనదర్ type of expression. She says, how is the wonderful experience of the wives of the Lord, because He is an ocean of love, divine love. He is an ocean of compassion on the beings. So such a person, when he happened to be their husband, how fortunate they are that to have such a person as their husband. This implies not merely physical experience, but how will be the divine experience, how will be the experience of a lady who got Lord himself as her husband also physically. So then it means that it is no more merely physical or lower experience, but it is a real higher experience, which is a rare thing. For all the other ladies, the Lord is the Lord. Of course, Lord is beyond all the relationships. The physical relationship is just nothing. But still, if he happened to be the husband also physically,
It is inexplicable. It is beyond explanation. So it is a joy beyond explanation. It is an experience beyond explanation. So that is what the lady says. అని ఇట్లు నానా విధంబులుగా పలుకు పురసుందరుల వచనంబులు ఆకర్ణించి కటాక్షించి నగుచు నగరంబు వెడలే ధర్మజుండు హరికి రక్షణంబులై కొలిచి నడవన్ చతురంగ బలంబులం పంచిన తత్సేనా సమేతుడై తనతోడి వియోగంబున కోర్వక దూరంబు వెనుతగిలి వెనుతగిలిన కౌరవులను మరలించి కురుజాంగల పంచాల దేశంబులు దాటి శూరసేన యామున భూములం గడచి బ్రహ్మావర్త కురుక్షేత్ర మత్స్య సారస్వత మరుధన్వ సవ్వీరాభీర సైంధవ విషయంబులను అతిక్రమించి దేశవాసులిచ్చిన కానుకలు గైకొనుచు ఆనర్త మండలంబు సొచ్చి పద్మబంధుండు పశ్చిమ సింధు నిమగ్నుండైన సమయంబున పరిశ్రాంత వాహుండై చని ఇట్లు వివిధముగా పలుకుచున్న నగరకాంతల మాటలు గమనించి కటాక్షించుచునే కృష్ణుడు సాగిపోయాను. అంటే ఏం చేశాడు, వీళ్ళందరూ వీళ్ళలో పక్కన వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఆయనకి ఎలా వినపడిందండి? తమాషా కాదు. అందుకనే ఏమన్నాడంటే నానా విధములుగా పలుకు పురసుందరుల వచనములు ఆకర్ణించడం అంటే వినడం అనేటువంటిది మామూలే అర్థం, కానీ తమాషా ఉంది, ఒక చమత్కారం ఉంది ఈ సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి ఈ పదంలో. ఆసమంతాత్ కర్ణము, ఆకర్ణం అంటే ఆ అని ముందు పెట్టడంలో కర్ణం అంటే చెవులతో, కర్ణించడం అంటే వినడం అనేటువంటిది అర్థం. ఆకర్ణించడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎంతవరకు శబ్దం అనేటువంటిది ఉందో అంతవరకు కూడా వినగలిగినటువంటి వాడు. మామూలుగా వినడం కూడా ఆకర్ణించడమే. ఆకర్ణ్య అంటే విని అని అర్థం మామూలుగా. కానీ భగవంతుడి విశేషంలో అర్థం ఏంటంటే ఆసమంతాత్ అంటే ఎక్కడ దాకా వినగలడు భగవంతుడు. ఆయనకి అంతేవిడండి, ఎక్కడైనా వినగలడు ఆయనకి వినికిడికి ఒక హద్దు ఉందిటండి. ఆయన చూపుకి హద్దు ఉందా? ఆయన వినికిడికి హద్దు ఉందా? దేనికి హద్దు ఉంది? అందుకని వీళ్ళు ఎక్కడో ఏదో చిన్న చిన్న గుసగుసలు మాట్లాడుతూ ఉంటే వినపడదా ఆయనకి? ఎందుకని? వాళ్ళలో అంతర్యామిగా ఉంది కూడా ఆయనే కదా. భౌతికంగా దూరంగా ఒక రూపంలో ఉన్నప్పటికీ అంతర్యామిగా ఉండడం మానేస్తాడా? అంటే మానడు కదా. భౌతికంగా భగవంతుడు ఒక రూపంలో ఉన్నంత మాత్రం అంతర్యామిగా ఉండడం అంటే అంతర్యామిగా ఉండడం మానేసి ఇంకో రూపంలో ఉన్నాడా? అలా ఎలా ఉంటాడండి? ఇంకో రూపంలో ఉంటే అంతర్యామిగా ఉండడం మానేస్తే ఇంకా ఆయనేం భగవంతుడు అవుతాడండి? అలా ఉండదు. భగవంతుడు ఒక రూపంలో ప్రత్యేకంగా ఉన్నప్పటికీ అంతర్యామిగా కూడా ఉంటాడు. కాబట్టి వాళ్ళలో అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి వాడు కదా. అందుకని ఒక ఆమె ఇంకో ఆమెతో ఉంటుంటే ఆయన వినపడదు. అలా వినడాన్ని ఉద్దేశించే ఆకర్ణించి అన్నాడు. ఆకర్ణ్య అంటే అర్థం అది. ఆ ఆకర్ణించి ఏం చేశాడండి అన్నాడు, తన కటాక్షములతో వాళ్ళని గమనించట. కటాక్షంతో చూస్తూ కటాక్షించుతూ ముందుకెళ్ళాట. అంటే అర్థం ఏమిటి? అలా విన్నాడు వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటిది. కటములు అంటే చివరి భాగాలు, కానీ కొలకలు. దాంతో అక్షించి ఒకసారి ఇలా అయితే ఏమిటండి అలా ఒకసారి చూస్తే అయిపోయిందండి. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎలా అయితే చెవులు ఎంత దూరమైనా వినగలుగుతాయో ఆయన దృష్టి కూడా అంత దూరం వెళ్ళగలదు. చెవులు వెళ్తే దృష్టి వెళ్ళదండి భగవంతుడికి. అందువల్ల ఒకసారి దృష్టి వాళ్ళపైకి ప్రసరింపజేసేట చాలు. ఆయన దృష్టి ఒకసారి పడితే ఎంతకంటే ఏమిటండి? ఎప్పుడూ ఆయన దృష్టి ఉంటుంది అంతర్యామిగా, కానీ భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ఆయన దృష్టి కూడా ఆయన ఒకసారి పడితే కటాక్ష వీక్షణములు అంటారు వాటిని. ఆ కటాక్షములతో చూస్తాడు కాబట్టే వెంకటనాయకుడు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే పేరు అందుకు వచ్చింది. కటములతో చూస్తాడండి ఆయన. అందుకనే వెంకటేశ్వర స్వామి చూడండి ఇంత ఇక్కడ దాకా ఆ తిరుచూర్ణం పెట్టేసి ఉంటుంది. చివర్లు మాత్రం కొంచెం ఆ చివరి నుంచి చూస్తాడండి స్వామి. అదేమిటండి చివరి నుంచి ఎందుకు చూడాలంటే మామూలుగా ఎందుకు చూడాలి అన్నారు. స్వామి మామూలుగా చూస్తే మనం తట్టుకోగలమటండి? స్వామికి ఎదురుగుండా నుంచుని ప్రత్యక్షంగా ఆయన దృష్టిని మనం తట్టుకునే శక్తి మనలో ఉందా? అందుకని మనమే దయ వల్ల మనం తట్టుకోలేమని క్రీగంటతో మనం చూస్తూ ఉంటాడు స్వామి. అది ఆయన చేసేటువంటి పని. అందుకనే వెంకటనాయకుడు అన్నారు ఆయన, వెంకటనాథుడు అన్నారు ఆయన.
అలాగే వీళ్ళందరినీ కూడా ఒకసారి కటాక్షించాట స్వామి. అలా క్రీగంట చూసేట చాలు. ఆ క్రీగంట ఆయన చూపు పడితే మనలో ఉన్నటువంటివి ఎన్ని రకాలైనటువంటి పాపాలు అవనివ్వండి, లేకపోతే ఎన్ని రకాలైన దుష్కర్మలు అవనివ్వండి, దుష్టఫలమైనటువంటి అన్నీ పోతాయి ఒకసారి ఆయన దృష్టి పడతాయి. అటువంటి దృష్టి అయింది. ఇంకా వీళ్ళందరినీ ఒకసారి కటాక్షిస్తూ ముందుకు నడిచేట ఆయన. ఆయన ఆగి ఒక్కరిని చూడాల్సిన పనేం లేదు ఆయనకి. ఆయన వెన్నుగలడు, కటాక్షించనుగలడు. అది ఆయన ఉన్నటువంటిది. అది ఆయన చేసినటువంటి పని. కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే కృష్ణుని రథం వెనుకగా రక్షణగా ధర్మరాజు పంపిన చతురంగ బలములతో కొందరు బంధువులు చాలా దూరం వచ్చిరి. కృష్ణుడితో పాటు వెనకాల కొంత చతురంగ బలం కూడా పంపించాడు ధర్మరాజు. ఆయన పిచ్చివాడండి. కృష్ణుడికి రక్షణగా పంపించాడు. అదేమిటండి, కృష్ణుని వీళ్ళు రక్షిస్తారా? ఎంత పిచ్చివాడు అని అర్థం కాదు. కృష్ణుడిని వీళ్ళు రక్షిస్తారనేటువంటి పిచ్చివాడు కాదు ధర్మరాజు. కానీ భగవానుడు ఆయన వెళ్తున్నటువంటి వాడు సాక్షాత్తు. ఆ వెనకాల ఆయన్ని అనుసరిస్తూ మన పరివారాన్ని పంపించడం అనేటువంటిది అదొక ఆచారం, అదొక వేడుక. ఆయనకు రక్షణగా అంటే ఆయన రక్షిస్తారని అర్థం కాదు. కానీ మాస్టర్ గారు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఆయనతో కూడా కొంతమంది వెళ్ళేవాళ్ళం. అంటే అర్థం ఏమిటి, ఆయన మేము కాపాడుతామని అలా అనుకుంటే మనంత పిచ్చివాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఆయన మనని కాపాడుతున్నారా, మనం ఆయన కాపాడుతున్నామా? కానీ ఎందుకు కూడా వెళ్తాం అంటే ఆయనకి ఏ సేవ ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అలా సేవించుకోవడం కోసం. అది ఒక వేడుక. అయితే మనం సేవించకపోతే ఆయన అంటే మన సేవలు లేకపోతే ఆయనకి పని జరగదా అన్నారు. మన సేవలు లేకపోయినప్పటికీ ఆయన ఏమీ ఆగదు. కానీ ఆ సేవించుకునేటువంటిది మన కోసం అది. అందువల్ల ఆయనతో కూడా చతురంగ బలాన్ని పంపించాట. అది ధర్మరాజు చేసినటువంటిది. దాంతోపాటు కొంతమంది బంధువులు కూడా కొంత దూరం వెళ్ళారట చతురంగ బలాలతో పాటు. ఆ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బంధువులు ఇంకా ఆగిపోయారు. వారిని వెనుకకు మరించాట. మరించి కృష్ణుడు శీఘ్ర ప్రయాణం చేశాను. కొంత దూరం మెల్లగా వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత బంధువులు వెనక్కి పంపించేసి ఇంక వేగంగా బయలుదేరాడు. ఎందుకంటే వెళ్ళడం మొత్తం అంతా మెల్లిగా వెళ్తే ఎప్పుడు చేరుతాడు? అందుకని అప్పుడు వేగంగా బయలుదేరి కురుజాంగల ప్రదేశము, పాంచాలము దాటి సూరసేనము, యామున దేశము దాటి బ్రహ్మావర్తము, కురుక్షేత్రము, మత్స్యము, సారస్వతము, మరుధన్వము, సౌవీరము, ఆభీరము, సైంధవము ఆయా దేశవాసులు ఇచ్చిన కానుకలు స్వీకరించుతూ ప్రయాణము చేశాను. ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా తిరిగాడు ఆయన ఒకసారి. ఇవన్నీ తిరుగుతూ ద్వారకకు వెళ్ళాడు. ద్వారక ఎక్కడుందండి అంటే గుజరాత్ అని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నామే, దాని అవతల సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉంది. ఆ పశ్చిమ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ద్వారక. అందుకని అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈయన హస్తినాపురం నుంచి బయలుదేరాడు. ఆ హస్తినాపురం నుంచి బయలుదేరి ఆయన వచ్చేప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చుట్టి ఈ ప్రదేశాలన్నీ చుట్టుతూ అక్కడ చేరాడనమాట. ఆ చేరుతున్న దారిలో ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన్ని ఎదుర్కోలు వచ్చేవాళ్ళు, ఈయన దర్శనం చేసుకునేవాళ్ళు, ఈయన కానుకలు ఇచ్చేవాళ్ళు. మళ్ళీ ఈయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఈయనకి వీడ్కోలు చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు. ఇలాగ అంతా వేడుకగా జరిగింది. ఇది చాలా తమాషాగా జరుగుతుంది. అది మరి మేష్ గారి దగ్గర కూడా మేము చూసేవాళ్ళం. అలాగా ఆయన విశాఖపట్నం నుంచి రైల్లో బయలుదేరితే విశాఖపట్నం నుంచి మేము వీడ్కోలు చెప్పేవాళ్ళం అనుకోండి. ఆ తర్వాత రాజమండ్రిలో కొంతమంది స్వాగతం పలికేవాళ్ళు స్టేషన్లోకి వచ్చి. అక్కడి నుంచి పళ్ళు తెచ్చేవాళ్ళు, మంది ఇచ్చేవాళ్ళు. అవన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి రైలు బయలుదేరుతుంటే వీడ్కోలు చెప్పేవాళ్ళు. మళ్ళీ ఏలూరులోనో కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళు, మళ్ళీ బెదవాళ్ళలో కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళు. ఇలాగ ఒక వేడుక అనమాట భగవంతుడికి. అలాగుంటుంది మనకి. అందుకని అలా ప్రయాణం చేసి సూర్యుడు పశ్చిమ సముద్రమును తాకుచుండగా కృష్ణుడు ద్వారకను సమీపించెను. గుర్రములు అలసిపోయినవి. అప్పటికి అంటే సాయంకాలం సమయం అవుతుండగా ద్వారక దగ్గరికి చేరట. అప్పటి గుర్రాలకి అలసట వచ్చింది. సో లైక్ దిస్ ది లార్డ్ started for Dwaraka, for the city of Dwaraka, and Yudhishthira followed him to certain extent to give a send-off, and then the Lord asked all of them to stay back, and Yudhishthira sent his servants and also some part of his forces to follow Krishna until the city of Dwaraka. And from there he travelled through
the various states and various parts of the country to reach Dwarka. And finally, when it was in the evening, about the time of sunset, that he reached the gates of Dwarka, and then the horses were also found to be tired. శ్రీకృష్ణుని ద్వారకానగర ప్రవేశం అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు జలజాతాక్షుడు శౌరి దగ్గరే సౌధాగ్ర బృందారకం గలహంసావృత హేమపద్మ పరిఖాకాసారకం దోరణావళి సంచారిత తారకం దరులతావర్గాను వేలోదయత్ ఫల పుష్పాంకుర కోరకన్ మణిమయ ప్రాకారకన్ ద్వారకన్. ద్వారక ఎలా ఉంటుంది? బాటలకు అటునిటు చక్కని కోనేళ్లు ద్వారకలో, అందు పద్మములు హంసలు శోభగా నుండెను. మరి యొక్క పార్శ్వమున సముద్ర తీరము, దాని వెంబడి అతి దీర్ఘముగా తరువులతో లతలతో అంతులేని దూరము పూచియున్న అడవి పువ్వులతో మొగ్గలతో పండ్లతో వనమున్నది. ఆకాశమునంటిన తోరణములు ద్వారములకు ఎదురుగా అలంకరింపబడి ఉన్నవి. తోరణములను దాటుచూ కృష్ణుడు పైకి చూడగా తారకలు ఉదయించుతున్నవి. అంటే ఆ ద్వారాలు దాటుతూ చూసే అప్పటికి రాత్రి అయింది. సాయంకాలానికేమో ద్వారాల దగ్గరికి వచ్చాడు. ద్వారాలు దాటుతూ లోపల చూసేప్పటికి రాత్రి అయిందట. అంటే అంతసేపు పట్టిందనమాట, అంత పెద్దది ద్వారక. మేడల అంచులపై దేవతా ప్రతిమల దూరము నుండి కనిపించినవి. కృష్ణుడు మణిమయ ప్రాకారములు గల 7వ ద్వారము దాటి లోపల ప్రవేశించెను. సో ది లార్డ్ ఎంటర్డ్ ది సిటీ ఆఫ్ ద్వారక, అండ్ ది సిటీ హ్యాస్ 9 gates and 7 rows. That means 7 circles inside. This city of Dwarka is built in a very significant manner, in the same plan like the plan of our body. Our body, physical body, we have 9 openings, 9 orifices, which are called the 9 gates. Sri Yantra. So we have 9 gates. Our city, our body is also a city of 9 gates. So there, Dwarka was also built like that, of 9 gates and 7 circles. So we have also 7 tissues in our body, physical tissues, and 7 layers. So like this. So he entered, and while he was entering, how is this to see the city? When we enter the city of Dwarka, it is a very well planned city, well built and well planned, and a very wide in area. So when he started to enter the gates, it was the time of sunset, and when he crossed the gates to enter his palace, it was already night and he has seen the stars. So it takes so much time. That means it is so big a city. So that is how he described here. ఇటు తన ప్రియపురంబు దగ్గరి అన్య సన్నుత సాహసుండు మురారి యొత్తయ్యదు ఉత్తముల్ ధన్యులై విన పంచజన్యము దారితాఖిల జంతు చైతన్యమున్ భువనైకమన్యము దారుణధ్వని భీతరాజన్యమున్ వరిమోచ్చితాఖిల శ్రుత దానవ సైన్యమున్ శంఖారావము వినులన్ విని జనుల్ స్వర్ణాంబర ద్రవ్యముల్ శంఖాతీతమ కొంచు వచ్చిరి దిదృక్షాదర్పితోత్కంఠన ప్రంఖద్భక్తులు వంశకాహళ మహాభేరీ గజాశ్వావళీరింఖారావము ఉల్లసిల్ల ధనుజారింజూడనాసక్తులై. అప్పుడు నగరంలో ఉన్నటువంటి యాదవులందరకు తన రాక తెలియజేయుటకై రథమాపి పాంచజన్యము పూరించను. అఖిల జీవుల చైతన్యములను చీల్చి ఆ శబ్దము దేవుని చైతన్యమును స్ఫురింపచేయను. రాక్షసత్వము గల శత్రువులెల్లరూ ఈ ధ్వనికే దెబ్బతినిరి. అది స్వామి యొక్క పాంచజన్యం అంటే.
పాంచజన్యం అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఐదు వీటి నుంచి పుట్టినటువంటిది ధ్వని. అంటే ఏమిటది? మన పంచేంద్రియాలు అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వీటి ద్వారా వచ్చేటువంటి వీటి లోపల నుంచి వెళ్తే వచ్చేటువంటి ధ్వని ఏమిటి? లోపల ఉన్నటువంటి మహాచైతన్యం. ఆ మహాచైతన్యమే ఆయన యొక్క పాంచజన్యం. ఆ పాంచజన్యం యొక్క ధ్వని వినబడితే ఏమవుతుంది? రాక్షసులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, రాక్షసత్వం ఎక్కడైనా ఉంటే పటాపంచలైపోతుంది ఆ ధ్వనికే. అంటే ఎక్కడ రాక్షసత్వం రాక్షస గుణాలు కూడా ఉండడానికి వీలు లేదు అది ఆ ధ్వని ఉన్నటువంటి చోట. అది పూరించేట ఆయన. ఆ శబ్దం మహా చైతన్యాన్ని స్ఫురింపజేస్తుంది. అక్కడ జీవుల చైతన్యమును చీల్చి, అంటే జీవ చైతన్యం అనేటువంటి దాని నుంచి దైవ చైతన్యం అనేటువంటి దానికి మనం తీసుకెళ్తుంది ఆ శంఖం యొక్క రావం. అటువంటిది పాంచజన్యం అనేటువంటిది. శత్రువులైనటువంటి వాడు అంటే శత్రు స్వభావం. శత్రువులు అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? శత్రు స్వభావము దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటిదంతా కూడా పటాపంచలైపోతుంది ఈ శబ్దం వినేప్పటికీ. అటువంటి శంఖాన్ని పూరించట. ఎందుకు? తాను వచ్చినట్టుగా తన నగరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసేందుకోసం. సో వెన్ హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ ది సిటీ he blew the conch which he has always with him. The conch is called Panchajanya. The conch of the Lord is called Panchajanya. It is a significant name. Panchajanya means the one that emerges through the five. What is this five? We have the 5 points in us. The 5-pointed star represented by the 5 senses. So through the 5 senses, when we reach into the inner consciousness, then we reach the individual consciousness. And through this individual consciousness, we reach the divine consciousness. So when the Lord blew the conch, then our individual consciousness, they are broken and we are drawn into the divine consciousness. And when our individual consciousness is drawn into divine consciousness, then all the diabolic qualities are dispelled. So that is what is explained, that all the Rakshasas, that means all the diabolic beings, by the mere sound of this conch, they cannot withstand, they will get destroyed, they will be nullified. So that is the effect of the sound of the conch of the Lord. That is why it is called Panchajanya. శంఖారాము విని జనులందరూ కృష్ణుని చూడవలన ఆతురతతో నగలు వస్త్రములు కానుకలుగా గ్రహించి బయలుదేరి కొందరు వేణువులు భేరులు కాహళలు మ్రోగించుచు నర్తించుతూ ఎదురు వచ్చిరి. ఆ నగరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది కానుకలు తీసుకున్నారు, కొంతమంది వేణువులు ఊదేవాళ్ళు, కొంతమంది ఈ కాహళ ధ్వనులు కాహళాలంటే ఇప్పుడు మనం చాలా మంది మర్చిపోయాం. మనకి ఈ పల్లెల్లోనూ ఇంతకుముందు దేవుణ్ణి ఊరేగింప తీసుకెళ్తూ పెద్ద బాకాలు ఉంటాయి. ఆ బాకాలు అవుతారు. అది కాహళ ధ్వనులు అంటే అది శుభాన్ని సూచించేటువంటిది. దేవుడు వస్తున్నాడని తెలుస్తుంది. ఆ కాహళ ధ్వనులు వినేప్పటికీ దేవుడు వస్తున్నాడని వాళ్ళందరూ లోపల నుంచి ఇళ్లలోంచి బయటకు వచ్చి కొబ్బరికాయలు ప్రసాదాలు అవన్నీ తీసుకొచ్చి కర్పూరం తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. పూర్వకాలంలో అనాగరికమైన రోజుల్లో, ఇప్పుడు కాదనుకోండి. ఇప్పుడు మనం నాగరికలో అయ్యాం కదా. పురవీధి అలాంటి చోట ఉంటుంది. కొన్ని రావణాక్షేత్రం లాంటి చోట ఎందుకు ఉండదు? కానీ మామూలుగా అసలు ప్రతి ఊళ్ళో ఉండేది. ఈ వేడుకగా ఉండేది. అసలు ఇంకోటి ప్రతి ఊళ్ళో ఎలా ఉండేదంటే, చాలా మంది మర్చిపోయారు. ఇప్పుడు జేగంటలు అని ఉంటాయి. అసలు జేగంట అంటే ఏమిటో తెలుసా ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి? ఏమిటి జేగంట అంటేను? ఆలయంలో ప్రతి ఊళ్ళో కూడా ఒక ఆలయం ఉంటుంది. ప్రతి పల్లెలో కూడా ఆలయంలో స్వామికి నివేదన అయితే తప్ప ఎవళ్ళు భోజనం చేసేవాళ్ళు కాదు. అది ఆచారం. స్వామికి పెట్టకుండా మనం ఎడ తింటామండి అని. అదే ఆలయంలో స్వామి ఎప్పుడు తిన్నాడో ఎడ తెలుస్తుంది అందరికీ, ఎప్పుడు వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారా. అందుకని మన ఆలయంలో గంట మోగించాలి. ఆ గంట మోగించాలంటే గంట మామూలుగా వెళ్ళిన భక్తులందరూ మోగిస్తుంటారు, ఎడ తెలుస్తుందండి. దానికి ఏం చేశారంటే జేగంట అని ఒకటి పెట్టారు. ఆ జేగంట అంటే ఏమిటి? చేగంట అనమాట. అది అంటే చేతిలో ఇలా గంట పట్టుకుని ఇలా దీంట్లో టంగ్ 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 అని వాయిస్తారు, చూసారా? అది చేగంట అంటే. అది ఎప్పుడు వాయిస్తారు? స్వామికి నివేదన అవుతున్నప్పుడు వాయిస్తారు.
అలాగే స్వామికి నివేదన అవుతున్నప్పుడు ముఖ్యమైన పెద్ద గంట కూడా మామూలుగా వాయించినట్టు గనగన వాయించరు. టంగ్ 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 అని తమాషాగా ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది, అలా వాయిస్తారనమాట. అలా వాయిస్తే ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ వినిపిస్తుంది. జేగంట ఇది వినిపించి స్వామికి నివేదన అవుతోంది. అది అయిపోయిన తర్వాత నివేదన అయిపోయింది కాబట్టి మనం భోజనం చేయొచ్చు అనేటువంటి చేస్తారు. ఇది ఎప్పుడు ఉండే ఆచారం. ఇప్పుడు అసలు ఇప్పుడంతా కూడా అనాచారం. మనం అయితే మళ్ళీ మనం పాశ్చాత్యుల దగ్గర నేర్చుకునేటువంటి స్థితి వస్తుంది, రాబోతోంది. అందుకని చూడండి, వాళ్ళేమో చక్కగా వచ్చి భాగవతం వింటున్నారు. మన వాళ్ళు ఎంతమంది వింటున్నారు పాపం, వాళ్ళు ఎన్ని వేల మైళ్ళ నుంచి వచ్చి వింటున్నారు భాగవతం, ఎంత శ్రద్ధతో ఆసక్తితో వింటున్నారు. మన వాళ్ళు ఎంతమంది వింటున్నారు. అందుకని గంటలు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటాం మనం. అయితే అక్కడ ఇప్పటికే వచ్చింది. నేను బెల్జియంలో చూశాను జేగంట. నేను చూసి చెప్తున్నాను, చూడకుండా చెప్పలేదు. బెల్జియంలో దర్బూయి అనేటువంటి చోట కృష్ణ మందిరం ఉంది. ఆ మందిరం వారు భారతీయులు కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పాశ్చాత్యులు, అక్కడ వాళ్ళే. వాళ్ళు చక్కగా అక్కడ ఉన్నటువంటి తల్లులందరూ చక్కగా చీరలు అవి కట్టుకుని, జరీ చీరలు చక్కగా ఉన్నటువంటి పట్టు చీరలు కట్టుకున్నారు. వాళ్ళు బొట్లు పెట్టుకుని, జడలు అవి వేసుకుని, పురుషులు ఏమో చక్కగా పంచ అవి కట్టుకుని చక్కగా నామాలు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ స్వామికి నివేదన ఇచ్చేప్పుడు జేగంట కొడుతున్నారు అక్కడ. నేను విన్నాను అక్కడ. ఎక్కడ పాశ్చాత్య దేశం, ఎక్కడ భారతదేశం, ఇక్కడ మర్చిపోయాము, అక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఏమిటి మనకి అప్పుడు అనిపించింది, మనకేం భయం లేదు, మనం మర్చిపోయాము, మళ్ళీ ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు అనిపించింది. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ బెల్జియం in the temple of Lord Krishna in Darbuy. There is a great temple of Lord Krishna in Darbuy. It is a village in Belgium. So I am explaining them what I have seen there. Exactly how it is described in Bhagavata, the same scene I have seen there in that temple. The people, the women and the men, they were dressed like in Vrindavan, and they were doing all these pujas and worships, and they are following all the tradition which is described in Bhagavata. So that is what I am explaining them. So it was a tradition. Still it is a tradition in some places, but it was a tradition everywhere in India a few decades ago, till a few decades ago, that in the village, until that time that the food is offered first to the Lord in the temple, nobody in any house used to take their food. So there is a time. So how these people can know that it is offered in the temple? So they have a special type of bell. There is a general bell which the devotees ring when they enter into the temple. And there is a special type of bell. So it is a bronze plate, and with a wooden hammer they strike this bell. So all the people in the village can listen to it, and they can know now the food was offered to the Lord, and they can take their food now in their houses. This was the tradition. ముఖమండపాల్లో ఉంటుంది. గమనాంతి రక్షసాం అని చెప్పి దానికి మంత్రం కూడా ఉంది. అలాగా ఆలయాల్లో తర్వాత ఏం చేసేవారు, స్వామికి నివేదన పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ నివేదన చేసినటువంటిది మండపాల దగ్గర బలి అని వేసేవాళ్ళు. బలి అంటే జంతువులు చంపడం కాదు, స్వామికి నివేదన పెట్టినటువంటి అన్నాన్ని భూత బలి అని చెప్పి తీసుకొచ్చి కొంచెం కొంచెం వేస్తారన్నమాట. అంటే వేస్తే అప్పుడు కాకులు, క్రిమికీటకాదులు ఇవన్నీ కూడా ఆ రూపంలో కూడా భగవంతుడు తీసుకున్న తర్వాత మనం తీసుకోవాలనేటువంటి సంప్రదాయం. అప్పుడు ప్రసాదం అవుతుంది. స్వామికిను ఇతర రూపాల్లో ఉన్నటువంటి జీవులకి పెట్టకుండా తింటే పిండా కూడా అవుతుంది, ప్రసాదం కాదు. మనం తినేటువంటిదే వాళ్ళ పెట్టి మనం తింటే ప్రసాదం అవుతుంది. ప్రసాదం అంటే మిగిలినటువంటిది అని అర్థం, పవిత్రమైనటువంటిదని. ఎవరికి పెట్టకుండా మనందరం మనం వండుకు తింటే పిండా కూడా అవుతుంది. అదే భగవద్గీత కృష్ణుడు చెప్పింది. ఎవరికి పెట్టకుండా నీ కోసం నువ్వు వండుకు తింటే నువ్వు వండుకుంటుంది తింటున్నటువంటిది అన్నం కాదురా అబ్బాయి, పాపం తింటున్నావు, జాగ్రత్త అన్నాడు. So it is also a tradition that after offering to God in the temple, then the next step is a part of the food is put in small quantities at different places outside in the circles of the temple where it is open, so that the birds, the animals, the also insects, all of them, they can take the part of the food. It is because you have to offer before you take. That is the principle implied. You have to offer to the other beings. You have to offer to the God
and then you have to offer to the living beings, because they are living forms of God. Then you have to offer to the fellow beings, human beings. Then you have to take the food. Then it will be a very pure form of food. The same food. If the same food, even if you make it very scientific in a scientific manner, in a very pure manner, but still without offering, if you eat, it is like eating a poison. That is what Lord said in Bhagavad Gita. If you offer a part of the food and then if you take it, it is called prasad. Prasad means the reminiscence. That is the divine reminiscence. You won't see any difference physically in the taste or in the form after offering and before offering. But you can feel, the feeling is beyond physical perception. You can know the difference. You can feel the difference. Whenever you eat for yourself without offering to somebody, you cannot feel so well, so comfortable. But the same thing, if you offer a part of it to somebody and eat, you can feel the joy. So it is a feeling, it is an experience. Nothing you can see physically. So this is what the Lord says in